ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੇਮ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। लेकिन तुसी अगर अपना एक्सेस करो क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने किन्ने केस वधे ने? देखो जी, मैं जे अपनी लाइफ की जर्नी ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਚੁੱਕਾਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80%, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ, 70 ਤੋਂ 80% ਕੇਸਿਸ ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਨੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। मैं तो एक तुहानू केस डिस्कस करना चाहूँगी। मेरे को एक केस आया थोड़े महीने पहलों किसी गाँव तो, वो केस सीगा एंगर मैनेजमेंट के उत्ते कि बंदा अपने गुस्से नू काबू नहीं कर पा रहा। 27-28 साल का लड़का है, मास्टर्स प्रोग्राम उन्हें किया है बट वो अन्ना वायलेंट हो जाता है कि वो घर दीयां चीज़ां भांदा है, अपनी माँ ते भैन दे उत्ते हत्थ भी चुकदा है। वो जिहड़ी फ्रस्ट्रेशन है असल चो गुस्से के रूप च निकलदी है ते जदों गुस्से नू तुसीं कंट्रोल ना करो, किसी पासे ਉਹਦਾ इलाज ना करो तो एक मोमेंट तो आएगा ही ना सर कि जो वोल्केनो फटेगा ही फटेगा। टोटल सर 8 कहानियाँ ने, दे विच 4 बहुत ही ब्यूटीफुल पोम्स ने और बहुत सारिया पिक्चर्स ने, विजुअल्स ने, ताकि ਜਿਹੜੇ लोग पिक्चर्स देख के ईजिली कनैक्ट कर सकन और ਉਹਨਾਂ ਦੇ थ्रू हर तरह ਦੇ ਨਾਲ, हर तरह ਦੇ मैथड ਦੇ थ्रू कोशिश की गई है कि वो सुनिया सब ਨੂੰ पहुँचाया जाए। आम तौर पर हर आदमी के अंदर एक डार्कर साइड होंदी है जिहड़ी पेनफुल होंदी है, लेकिन जदों तक तुसी मिरर नू क्रॉस करके दूसरे पासे नहीं आओगे तद तक तुसी उस ब्राइटर साइड नू फेस नहीं कर पाते। साडे समाज दे विच अजकल एक नवी बीमारी का जन्म होया है, तो उस बीमारी का नाम है डिप्रैशन। अक्सर असीं देखते हैं कि बच्चे डिप्रैशन का शिकार हो रहे हैं, वड्डे लोग भी डिप्रैशन का शिकार हो रहे हैं, तो इन्हां लोकां नूं डिप्रैशन तो बाहर कड्ढण वास्ते एक साइकोलॉजिस्ट ही ऐसा है जो कि इन्हां नूं बाहर कड्ढदा है। लेकिन अमृतसर की एक महिला वालों एक विशेष प्रयास किया गया है जिथे कि उन्होंने वालों एक किताब लिखी गई है। किताब नाल उन्होंने कहा कि डिप्रैशन दूर नहीं हो सकता, हाँ लेकिन डिप्रैशन तो बचा जा सकता है कि महज एक विद्या के नाल ही असी अपने आप नूं डिप्रैशन तो कट सकते हैं। तो किताब का नाम तुहाडे सामने है द 2 साइड्स ऑफ मिरर, कि एक साइड दे 2 ਜਿਹੜੇ शीशे ने वो दिखाए गए हैं। तो ये तुसीं देख सकते हो कि बुक दे विच भी 2 एक तरह का एक गिलास है उसमें टुटिया है, तो उसदे विच 2 एंगल दिखाए गए हैं, तो जिहदे विच 2 बच्चे दिखाए गए हैं। उसकी तस्वीर असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। तुसीं वेख सकते हो कि उसदे विच जिहड़ा है ये बच्चा तुसीं वेख सकते हो अपनी टीवी स्क्रीन ते कि वो नज़र आ रहा है। तो इन्हां नूं जिहड़ा है इस बुक नूं पब्लिश किया है अमृतसर की एक महिला सीमा ने। असीं उन्हां नाल गलबात करते हैं कि आखिरकार डिप्रैशन अज की डेट च किड्डी वड्डी बीमारी है, क्यों बच्चे डिप्रैशन का शिकार हो रहे हैं। असीं देख सकते हैं बहुत सारे केसिस दे विच होंदा है कि कई बच्चों को अपनी जान भी गवानी पैंदी है, तो कई लोग अक्सर गुस्से का शिकार होंदे ने। तो इन्हां सब चीज़ों के पिछे की प्रॉब्लम है, तो इस किताब का साडी जीवन च की रोल पेगा। कहा जाता कि विद्या सब तो अनमोल होंदी है, उस अनमोल विद्या दे राही किवें असीं अपने आप नूं डिप्रैशन तो कट सकते हैं, तो किहड़े-किहड़े बच्चे अजकल डिप्रैशन का शिकार हो रहे हैं। हाँ जी मैम, की कहना चाहोगे की कारण की है कि अजकल डिप्रैशन एक पहले होर तरह की बीमारियां होंदियां सी, एक नवी बीमारी सामने आई? देखो जी, जिद्दां जिद्दां समाज बदलदा है उदां उदां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पैदा होने वाली बीमारियां तो बहुत होर सारियां चीज़ां भी बदलदियां ਹਨ। साडा समाज जे असीं देखिए पिछले 10 सालों तो इन्नी तेज़ी दे नाल बदलिया है, बट वो बदलाव नूं एक्सैप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। सब तो वड्डा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रोल है टैक्नोलॉजी का। हुण असीं एक ह्यूमन आ, असीं इमोशनस दे भरे होए आ, पर असीं एक बक्से अगे बैठ गए तो साडे इमोशनस हर वेले की होना शुरू हो गए, अंदर ही अंदर रहना शुरू हो गए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ की हो गया, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है कि मैन इज़ अ सोशल एनीमल। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੇਮ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। तो मैडम कुछ समय अगर गल करिए तो किन्ने परसेंट ਇਹਦਾ खैर मापदंड तो होंदा नहीं क्योंकि ਇਹਦਾ कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन तुसी अगर अपना एक्सेस करो क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने किन्ने केस वधे ने? देखो जी, मैं जे अपनी लाइफ की जर्नी ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਾਂ तो मैं 5 साल का डाटा ही सिर्फ चुकांगी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80%, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ, 70 ਤੋਂ 80% ਕੇਸਿਸ ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਨੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਕੀ ਕੌਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਟ ਜੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਨੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੈਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਂਵ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। 27-28 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ 2-3 ਸਿਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਲਕੈਨੋ ਫਟੇਗਾ ਹੀ ਫਟੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੱਕਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਧਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਟਰੋਫੀ ਚਾਈਲਡ ਦੀ। ਟਰੋਫੀ ਚਾਈਲਡ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸੇਮ ਉਹ ਜਰਨੀ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਈਲਡ ਆ ਕਰੀਅਰ ਚੁਆਇਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ? ਟੋਟਲ ਸਰ 8 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੋਮਸ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਟਾਈਫਾਇਡ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ
ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਦਬ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮੇਜਰ ਕਾਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ IQ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ IQ ਦਾ ਸਿਰਫ 20% ਰੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਹੈ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਮਿਰਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ? ਸਰ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੁੱਕ ਕਵਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਖ ਵੀ ਬਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਰਕਰ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਾਰਕਰ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਈਟਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਸ ਬਲੂਇਸ਼ਸ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਡਾਰਕ ਹਨੇਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਚਾਹਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹੀਓ ਕਰਾਊਨ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਟਿਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਮੂਨਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਸਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਚੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸਰ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਨਏਜਰਸ 'ਚ ਫੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।